अगर आप फंड नूं थोड़ा जिहा डिटेल दे विच देखीए ना कि फंड नूं मैं एलैबोरेट करा, फंड नूं मैं तोड़ के दसां या आपां तोड़ के उस टॉपिक नूं गल करिए, वो सारा कुछ जिहड़ा हैगा तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे विच जिहड़ा हैगा तुसीं जस्टिफाई करदे हो। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो उम्मीद करदा हां तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे, जिथे भी होवोगे अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। इस करोना महामारी के जिहड़े केसिस हैगे ने वो हुण घटने शुरू हो गए ने, सो बट प्लीज़ भी इस चीज़ नूं जिहड़ा हैगा तुसीं लाइट ना लाओ, अपना परहेज़ रखो, अपनी प्रिकॉशन रखो। बाहर जाने हो तो अपना मास्क सैनिटाइज़र नाल लैके जाया करो और जरूरत पैन ते ही बाहर जाओ। तो जाने भी हो किते भी आपां किते आपां नूं क्यू दे विच खड़ना पैंदा, लाइन च लगना पैंदा, लाइक जिवें बैंकिंग सिस्टम दे विच किते जाने उत्थे लाइन च लगना पैंदा, या ग्रोसरी स्टोर हो गया या वट एवर किते भी हो गया, तो आपदा जिहड़ा हैगा दूसरे परसन तो डिस्टेंस जिहड़ा हैगा बना के रखो, क्योंकि इस चीज़ के फैलाव नूं जिहड़ा हैगा आपां आप ही रोक सकते हैं। तो अगर आपां बचांगे तो आपां दूसरे नूं भी हैगा नाल जिहड़ा बचावांगे। अज आपां गल करांगे जी स्पाउस ओपन वर्क परमिट दे विच फंड जिहड़े हुंदे वो इन्ना मायना क्यों रखते हैं, क्योंकि एक केस जिहड़ा रीसेंटली सीगा, मैं तुहाडे नाल एक गल डिस्कस करनी चाहूँगा। मैं सारा कुछ लिखिया होया उस बच्चे दा नाल, ते उहदा रीज़न यह है कि फंड जदों किसी भी बच्चे दे शो किए जाते ना, तो कई बार की हुंदा, कल्ला इहदा मतलब ये नहीं हुंदा कि फंड शो करते हाँ जी तुहाडे कोले बैलेंस कितना है, या तुहाडे कोले सेविंग दे विच कितना बैलेंस आ, या तुसीं अपने उहनूं डॉलर च कन्वर्ट कर लोगे, हाँ जी तुहाडे कोले इन्ने फंड आ, दैट मीनस तुहाडा वीज़ा आ गया। अगर आप फंड नूं थोड़ा जिहा डिटेल दे विच देखीए ना कि फंड नूं मैं एलैबोरेट करा, फंड नूं मैं तोड़ के दसां या आपां तोड़ के उस टॉपिक नूं गल करिए, तो फंड दे विच ही सारा कुछ आ जांदा है कि तुसीं इंडिया दे विच आपदी तुहाडी इनकम सोर्सिस की ने, दैट मीनस की है कि तुहाडी इंप्लॉयमेंट की है, तुसीं एंटरप्रेन्योर हो, तुसीं जॉब करते हो, तुसीं लाइक खुद का बिजनेस कर रहे हो, जिवें मैं पहलां कह के तुहानूं हटिया कि तुसीं किते जॉब करते हो, तुसीं एग्रीकल्चरिस्ट हो या तुसीं विहले हो, वो तुहाडा स्टेटस मायना रखदा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੂਵੇਬਲ ਇਮੂਵੇਬਲ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੂਵੇਬਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सो एक निक्का जिहा वर्ड फंड आ ते इहदी परिभाषा नूं देखीए तां इहदी इलैबोरेशन देखीए तां बहुत वड्डी बन जांदी आ। सो ये कल्ला ये वेख के नहीं फंड शो कीते जांदे हुंदे कदे कि हाँ जी बस फंड शो करने आ जी, मैं आपदा 10 लाख शो करता, मैं आपदा 8 लाख करता, मैं 12 लाख करता, मेरे कोल तां इन्हां नूं मैं डॉलरां च कन्वर्ट करा लिया, इन्ने हज़ार डॉलर बन गए, ठीक है जी, मैं तां आपदा जिहड़ा स्टे आ ਉਹਨੂੰ ਉਹ कर लूँगा, फाइनांस कर लूँगा आपदा स्टे जिहड़ा हैगा, मैं स्टे दी फंडिंग मेरे कोल बहुत आ। जिवें आपां पहलां गल करके हटे कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जिहड़ी फाइल हुंदी आ, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल दे दो जिहड़े हैगे बुनियादी थंब हुंदे ने, तुहाडा रिलेशनशिप स्टेटस और तुहाडे जिहड़े हैगे फंड। रिलेशनशिप स्टेटस दे आपां नूं पता है कि उहदे विच आपां की शो करदे आ। अज दा टॉपिक अपना फंड नूं लैके जिहड़ी दोबारा मैं इस चीज़ दे उपर आपां एक डिटेल्ड वीडियो बनाउण लगे हां कि फंड जिहड़ा हुंदा सैकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा बुनियादी थंब आ अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल दा, इहदी इलैबोरेशन मैं तुहानूं दस के हटिया। तो वो सारा कुछ जिहड़ा हैगा एक नज़रिया देखते हुए आपां स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल दे विच अपने फंड जिहड़े हैगे शो करते हैं। तुसीं इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया दे विच भरदे हो, तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे तुहानूं इनकम सोर्स की आ, वो तुहाडा कित्थों आ रहा, वो सारा कुछ जिहड़ा हैगा तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न दे विच जिहड़ा हैगा तुसीं जस्टिफाई करदे हो। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। अगर वो इंडिया के विच अपनी गवर्नमेंट नूं टैक्स नहीं दे रहा, इंडिया के विच किसी टाइप की जॉब नहीं कर रहा, एडा हो गया, उसकी मैरिज होगी तो उत्थे जाके की करूगा। दैट मीनस की है कि इंडिया के विच अगर वो टाइज जिहड़ियां हैगियां स्ट्रोंग नहीं हैगियां, टाइज वो जिहड़ियां हैगियां ठीक नहीं हैगियां, तो आपां नूं पता कि वो उत्थों मुड़दा नहीं कैनेडा तो वापस। तो सो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां किते ना किते मायना रखदियां। जिवें कल एक बच्चे की
ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਸੇਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ITR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ITR ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ 3,70,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 13 ਲੱਖ 14 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 17 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ INR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ 3,70,000 ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ CA ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓ।
अगर तुसीं इकल्ले एग्रीकल्चरिस्ट हो, तुहानूं पता है कि हाँ जी मैं खेती करदा हैगा, मेरे कोल इन्नी पैली आ, या मैं की है कि मैं जमीन जिहड़ी हैगी आ नाल किसे तो मैं लीज़ ते यानी कि ठेके ते लैके मैं नाल वाह रिहा जमीन, ठीक है जी। वो तो वो सारियां चीज़ां हैगियां, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा उहदा एक ਆਪਾਂ कह सकते कि सॉलिड तुहाडे कोल उस चीज़ का एविडेंस या सॉलिड तुहाडा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तां जो तुहाडी जिहड़ी कही हुई गल नूं जिहड़ा हैगा जस्टिफाई करने वाला एक पेपर तुहाडे दे कोल जिहड़ा हुंदा ओह होवे। किसी दी भी मगर लग के प्लीज़ ऐ ना करिया करो कि तुसीं हाँ जी अगले ने कहता इन्ने फंड शो कर दो, तुसीं कोई गल नहीं जी कैश पा दिओ, ऐ हो ही जाना, कैश पाई चलिया करो, कोई चक्कर नहीं, आए तो किहने पुछना हुंदा। बट ये सारियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां निक्कियां निक्कियां मायना रखदियां। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਫਾਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤੋ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037 7707850037। वर्किंग आवर है नहीं सुबह 9 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक जोड़ा है ऑफिस जोड़ा है हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दी कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जोड़ा होंदा है कि आप ऑफिस हुन्ने आ, तुसीं सानू आके मिल सकते हो, अपने डॉकूमेंट जोड़े होंदे वो नाल लैके आया करो, और आउण लगे अपना मास्क जरूर पा के आया करो, सैनिटाइजर नाल लैके आया करो। कोविड-19 दी जिहड़ियां प्रिकॉशनस हैगियां उहनूं प्रॉपर ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ 2.5 ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ IRCC ਨੂੰ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕ ਲੈਵਲ B ਦੀ NOC ਲੈਵਲ B ਜੌਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਲੈਵਲ B ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਗੋਂ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਨੌਕ ਲੈਵਲ B ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਨਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਨਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਐਂਡ ਡੇਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਕੋਟਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 7707850037 7707850037 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜੁਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 7707850037 ਤੇ ਸਾਡਾ WhatsApp ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਫ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
कि जो गलती कैनेडा स्टडी वीज़ा लाने वेले की जाती है तो उसका नतीजा भुगत्या जाता है कि जो कैनेडा स्पाउस होता है कि ठीक है जी मैं आपकी वाइफ को भेजा मैरिज साडी जैनुअन है, असीं अपनी जिहड़ी हैगी डॉक्यूमेंट सारे जैनुअन तैयार किए हुए ने तो साडा केस जिहड़ा हैगा जैनुअन लग जाना। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एक्सेस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो उम्मीद करदा जी तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, जिथे भी होवोगे चढ़दी कला विच होवोगे, राजी खुशी होवोगे और अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। करोना महामारी के इस फैलाव दे विच तुसीं प्लीज़ जो हैगा जिहड़ा कि लोड़ पैण ते घरों तो बाहर जाओ, बिना लोड़ तो तुसीं तुहानूं कोई काम नहीं है तो घरों दे विच ही रहो, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल रहो। बाहर जाने हो किसी जरूरी काम ते जाने हो तो जान लगे अपना मास्क और सैनिटाइजर नाल लैके जाओ, समय समय के उपर अपने सैनिटाइजर की वरतों करो क्योंकि आप सारे जने रल के ही जिहड़ा हैगा इस वायरस के फैलाव नूं जिहड़ा रोक सकते हैं। अज आप गल करांगे जी एक इहो जिहे टॉपिक ते कि जो गलती कैनेडा स्टडी वीज़ा लाने वेले की जाती है तो उसका नतीजा भुगत्या जाता है कि जो कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लाउणी हुंदी है उदों तो बहुत सारे इहो जिहे केस वेखण नूं मिलदे आ। रीसेंटली भी एक केस इसे दे रिगार्डिंग ही आया सीगा, वो बच्चे की रिफ्यूज़ल है उस एप्लीकेंट की तो वो बाद दे विच उन्होंने रिफ्यूज़ल दे कैप्स नोट कढ़न तो बाद उन्होंने पता लग्या कि साडा जिहड़ा रीजन हैगा वो आया होया तो हुण इहो जिहे केसिस दे विच की है कि आपां नूं उहदा रीजन जिहड़ा हैगा जस्टिफाई करने जिहड़े बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो रीजन किहड़ा हुंदा जी, जदों तुसीं कैनेडा स्पाउस वीज़ा की फाइल तो पहलां आपां कह सकते हैं कि लाइक कि तुसीं अपनी वाइफ नूं खुद भेजिया होवे, मतलब कि अगर तुहाडी वाइफ का स्टडी वीज़ा आउण तो पहलां अगर तुसीं मैरिड हो, तुहाडा जिहड़ा हैगा आनंद कारज हो चुके आ, तुहाडी आनंद कारज की डेट तुहाडे मैरिज की जिहड़ी डेट हैगी आ तुहाडे कैनेडा स्टडी वीज़ा तो पहलां दी आ, मतलब कि तुसीं फाइल बाद च लगाई अपनी मैरिज तो ते उत्थे जाके की हुंदा कि बहुत सारे कंसलटेंट जिहड़े हुंदे ने एजेंट्स हुंदे ने वो तुहाडी वाइफ नूं या स्पैशली जे आपां कहदे ने स्टूडेंट नूं जिहड़ा होगा अनमैरिड शो करके फाइल जिहड़ी हैगी वो लगा दिंदे आ, सिंगल दी फाइल लगा दिंदे। दैट मीनस की है कि तुहाडी वाइफ के नाम के मगर उन्होंने फादर का नाम लगता है, तुहाडा नाम उत्थे नहीं लगता। दैट मीनस की है कि वो उस वेले भी वो जिहड़े हुंदे अनमैरिड हुंदे ने। उस तो बाद वो चले जाते हैं अपने उनका स्टडी वीज़ा आ जाता, वो चले जाते हैं जो चलो एक समैसटर होंदा इधरों स्पाउस अपनी फाइल की तैयारी करनी शुरू कर दिंदा। नाल दी नाल की जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लॉन्च करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान बहुत सारे कंसलटेंट वालों भी नहीं दिता जाता, स्पैशली एप्लीकेंट वालों भी नहीं दिता जाता कि हाँ जी उन्होंने तो यह होंदा कि ठीक है जी मैं आपकी वाइफ को भेजा मैरिज साडी जैनुअन है, असीं अपनी जिहड़ी हैगी डॉक्यूमेंट सारे जैनुअन तैयार किए हुए हैं तो साडा केस जिहड़ा हैगा वो जैनुअन लग जाना। बट दिक्कत कित्थे जाके आउंदी है कि जदों उन्हां दी फाइल दे विच उन्हां नूं सिंगल शो करके उन्हां दी फाइल लगा दी गई सी ते बाद दे विच जदों देखिया गया तो इस बच्चे की भी रिफ्यूज़ल दे विच इस दे यही सीन यही रीजन एक मेन आया सी कि तुहाडे जिहड़ी हैगी मैरिज जिहड़ी हैगी वो जैनुअन नहीं है। दैट मीनस की है कि तुहाडी वाइफ जो गई है कैनेडा स्टडी वीज़ा ते तो वह उस टाइम सिंगल सी, बट तुसीं जिहड़ा हैगा अपने तुहाडे आनंद कारज आ तुहाडे मैरिज सर्टिफिकेट आ या तुहाडी मैरिज सोलमनाइजेशन की डेट है वो तुहाडी पहलां दी किवें आ तो इस चीज़ नूं तुसीं जस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट मीनस की है कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड कि तुसीं इस वीज़ा के हकदार हो। सो वो बच्चे नूं जदों पुछया गया कि हाँ जी कि जदों तुसीं अपनी वाइफ की फाइल लगाई सी कि आफ्टर मैरिज लाई सी, वो कहना हाँ जी बिल्कुल, कहना मैं आफ्टर मैरिज अपनी वाइफ की फाइल लगाई सी, सारा कुछ मैं लगाया सी। तो उन्होंने यह चीज़ पूछी कि की गल भी भाई भी जो तुम अपनी वाइफ की फाइल लाई तो तुम ये चीज़ देखी नहीं कि हाँ जी कि ये मैरिड है। कहता जी साडे कंसलटेंट नूं असीं कहा सी कि हाँ जी ये लाउणा, वो कहता कि नहीं जी नहीं, जो अनमैरिड शो करके लाउणे हो तो कैनेडा स्टडी वीज़ा का जिहड़ा हुंदा चांसिस वध जांदे आ। सो ये चीज़ पहली गल तो मैं इहो जिहे लोकां नूं भी पुछणी चाहूँगा या स्पैशली वो इहो जिहे एजेंट्स नूं पुछांगे कि तुसीं खुद दसो कि एक चीज़ कित्थे लिखी है कि अगर अनमैरिड होऊगा तो वीज़ा जिहड़ा हैगा स्टडी वीज़ा छेती आउंदा। मैरिड होना अनमैरिड होना एक स्टेटस का चेंज है जी, ये उन्होंने वीजे नाल जिहड़ा हैगा कोई लेना देना नहीं हुंदा। आपां तुहानूं हत्थ बन्न के बेनती करते हैं क्योंकि वो बच्चे की आपां गल कर लईए उसकी जिंदगी तो एक छोटे ਜਿਹੇ झूठ के नाल खराब होगी ना, क्यों उस टाइम उस बच्चे को यह लालच हुंदा कि चल यार पहला मेरा स्टडी वीज़ा तो आवे उस तो बाद मैं आपकी स्पाउस की फाइल लाउण जोगा हो जाऊँगा। तो जदों उसकी स्पाउस स्टडी की फाइल वेले ही उसकी एक इहो जी गलती की गई तो उस तो मुड़ के उहदियां इहो जिहियां गलतियां नूं सुधारना जिहड़ा हैगा बहुत मुश्किल हो जाता। सो ਜਦੋਂ भी तुसीं अपनी कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल लाउने हो तुहानूं पता है कि हाँ जी मैं अपना बाद स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लाउणी है, या जदों चलो तुसीं इस बारे हुण हजे फिलहाल भी तुसीं सिंगल हो या तुसीं बाद तुहानूं हुंदा कि हाँ जी मैरिज होनी है, वो तो देखो सब ने एक दिन कराउणी है, या मैं अपने हसबैंड नूं या अपनी वाइफ नूं मैं उधर बुलाउणा है एज अ स्पाउस केस ओपन वर्क परमिट ते बुलाउणा है। तां उस समय तुसीं प्लीज़ की हुंदा कि सब तो पहलां तो यह देखिया करो कि तुहाडा कंसलटेंट तुहाडी SOP दे विच तुहानूं लिख की रहा, तुहाडे स्टेटस नूं वो की शो कर रहा। अगर तुसीं सिंगल हो तो उसनूं सिंगल ही शो करवाओ, अगर तुसीं मैरिड हो तो प्लीज़ उसनूं अपने स्टेटस नूं मैरिड करके ही उसकी फाइल नूं लाओ।
ਅਨਮੈਰਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਲੇਸ ਦੀਆਂ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬੈਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ SOP ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਲੋਬਲ ਐਸਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸ, ਜੈਤੋ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 77078 500337 77078 5037 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁਆਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਥ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਐਸਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਨਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਨਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਖ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸਿਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁਆਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ
ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜੋ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਕ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਭਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਬਟ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਇਹਦੀ ITR ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਆਪਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਲੱਖ 10,000 ਦੀ ਇਹਦੀ ITR ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਔਰ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਕ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ 3,10,000 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਜੀ ਜੋ ਜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਥ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੌਂਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪੀਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਇੱਕ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ YouTube ਪੇਜ ਦੇਖ ਕੇ, Facebook ਪੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਕਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਆ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7708 5007 7707850037 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਫਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰੀਫ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
कि सानू इस मूवी दे विच की कुछ देखने को मिलता है। सो अगर आप उस कवरिंग लैटर की गल करिए तो वो कवरिंग लैटर भी एक सिंपल भाषा दे विच मैं तुहानूं समझाउणा चाहां तां एक तुहाडे मूवी के ट्रेलर वांगू उहदा काम हुंदा कि उहने ये दसना हुंदा कि अपनी सारी फाइल दे विच जो ब्रीफ है, सारी फाइल की मेरी दी हिस्टरी है वो की है। क्योंकि स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल जिहड़ी हुंदी है एक इहो जी फाइल हुंदी है जिहदे विच आपां नूं डॉक्यूमेंटेशन बहुत करनी पैंदी है। जिवें पहलां एक वीर ने एक गल मैनूं पुछी सी ते मैं उहदे ते स्पैशल वीडियो बना के भी उस वीर दा डाउट जिहड़ा है क्लीयर कीता सी। बहुत सारे मेरे वीरां दा, मेरियां भैणां दा जां बजुर्गों का इस चीज़ से डाउट सी कि इन्ने ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्यों मंगे जाते स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल के वास्ते। सो आप इस मुद्दे दोबारा आने कि जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल आ वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होंदी है। जिवें आपां कह दईए कि तुहाडा रिलेशनशिप प्रूफ हुंदा जिहड़ा उहनूं आपां रिलेशनशिप प्रूफ नूं साबित करने वास्ते, रिलेशनशिप प्रूफ नूं आपां आपदा जस्टिफाई करने वास्ते अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाउने आ। उस तो बाद जिहड़े हुंदे अपने फंड्स हुंदे आ उहनां नूं आपां जस्टिफाई करने वास्ते बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाउने आ। उहनां दे बिहाफ ते ही अपनियां जो टाइज ने अपनी होम कंट्री दे नाल वो अपनियां किद्दां दियां ने वो अपनियां जस्टिफाई होणियां हुंदियां। अपने कोल आपां फाइनैंशियली किन्ने क स्ट्रोंग आ वो जस्टिफाई होना हुंदा है कि मैं आपदे ट्रैवल नूं जिहड़ा हैगा फाइनैंस कर सकदा, कि मेरे कोल इन्ने फंड्स है कि मैं वो कैनेडा जाके अपना स्टे कर सकदा या कि मैं कैनेडियन इमीग्रेशन के उपर या किसी होर दे उपर उत्थे जाके बोझ नहीं बनदा। सो ये बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां हुंदियां ध्यान दे विच रखदे होए आपां नूं स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल जिहड़ी हुंदी है वो लाउणी पैंदी है। ते कवरिंग लैटर जिहड़ा हुंदा जदों आपां सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करदे हां, सारा कुछ करदे हां तां कवरिंग लैटर दे विच आपां नूं अपनी पूरी जिहड़ी हुंदी आ कहानी जी आपां कह सकदे हां कि एक एप्लीकेंट दी उहदी मैरिज कदों हुई, वो किद्दां मिले, वो की उस तो बाद उन्होंने की कीता, किन्ने टाइम दा उन्हां दा स्टे सी, उस तो मुड़ के गल कर ली आपां उहदी फंडिंग दी तां वो फंड उहदे कित्थे आ, की वो जॉब कर रहा कित्थे कर रहा, किन्नी उहदी सैलरी आ, तां उहदे जॉब उत्थे जाण तो बाद की उहदे एम्पलॉयर नूं उस तो कोई ऑब्जैक्शन तां नहीं हैगी। अगर वो अपना एंटरप्रेन्योर है लाइक कि वो अपना खुद का बिजनेस करता है तो उहदे जाण तो बाद उहदे बिजनेस नूं कौन हैंडल करेगा, ये सारियां चीज़ां आपां नूं मैंशन करनियां पैंदियां। नाल दी नाल ही की हुंदा कि जिहड़ा अपना स्पाउस है कैनेडा दे विच, तुहाडे वाइफ ने या तुहाडे हसबैंड ने कैनेडा दे विच वो उत्थे स्टडी कर रहे ने, किहड़े कॉलेज स्टडी कर रहे हैं, उन्हां दे किन्ने समैस्टर हो चुके आ, की स्टडी कर रहे ने वो, अगर वो वर्क परमिट ते ने तां नॉक लैवल किहड़े ते हैगे ने, वो की काम करदे ने, कि वो किहड़ी पोस्ट ते अपना काम करदे ने, किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन जां किहड़ी कंपनी दे विच वो काम करदे ने। कहण दा भाव यह है कि सारे दा सारा जिहड़ा ब्रीफ हुंदा अपनी फाइल दा आपां आपदे कवरिंग लैटर दे विच लाउणे आ ते कवरिंग लैटर दे विच ही अपनी जिहड़ी हैगी एक रिक्वेस्ट जांदी है अपने वीज़ा ऑफिसर नूं, कैनेडियन हाई कमीशन नूं कि मैनूं ये वीज़ा ग्रांट कीता जावे ते वो वीज़ा तुहानूं ग्रांट क्यों करे, वो रीजन जिहड़े हुंदे आपां नूं अपनी फाइल दे विच स्पैशली अपने कवरिंग लैटर थ्रू जिहड़े हुंदे मैंशन करने पैंदे आ। सो अगर आपां ये वेख लीए कि कवरिंग लैटर जिहड़ा हुंदा है अपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल का सब तो मेन बुनियादी थंब जे आपां गल करिए तो कवरिंग लैटर हुंदा। कवरिंग लैटर की लिखत के सिर ते, कवरिंग लैटर की रिप्रजेंटेशन के सिर ते जिहड़ी हैगी अपनी फाइल जिहड़ी हैगी रिप्रजेंट होनी है कि मैं आपकी फाइल नूं किस तरीके नाल वीज़ा ऑफिसर के सामने, कैनेडियन हाई कमीशन के सामने उस चीज़ नूं मैं अपनी फाइल नूं पेश कर रहा। सो जदों भी तुसीं अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लॉन्च करते हो या किसी कंसलटेंट तो करवाउने हो, किसी एजेंट तो अपनी फाइल लॉन्च करवाउने हो, तो इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखा करो कि तुसीं जिहड़ा तुहाडा कवरिंग लैटर आ वो तुहानूं पता होना चाहिए कि मेरे कवरिंग लैटर दे विच मेरे कंसलटेंट ने, मेरे एजेंट ने लिखिया की है, उन्हें की चीज़ मैंशन की है। देखो पिछलियां वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल इह गल करदा रहा कि तुसीं अपनी फाइल के डॉक्यूमेंट्स देखा करो कि मेरी फाइल दे विच की लगाए आ, की नहीं लगाए, कि उन्होंने जो मैं डॉक्यूमेंट दे के आया सी वो सारे सही लगाए ने, कई बार कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने हाइड तो नहीं किया या अपने वालों बना के तो नहीं लाया। ये चीज़ों के नाल तुसीं अपने कवरिंग लैटर पर भी ध्यान देना कि मेरी जिहड़ी हैगी आ फाइल आ, मेरी लाइफ आ, मेरी केस हिस्टरी आ, उस चीज़ को किस तरह डिस्क्राइब किया जा रहा और जी रिक्वेस्ट आ वीज़ा ऑफिसर के सामने किवें पेश की जा रही है। सो बहुत बार की हुंदा जिवें मैं कल वाली वीडियो के भी एक चीज़ कह के हटिया सी या अपनी लास्ट वीडियो के ये चीज़ कही सी कि अजकल जो जमाना है बहुत एडवांस है। एक एप्लीकेंट या कह दिए आप एक स्टूडेंट कह दिए वो एक इन्नी क नॉलेज लैके फिरदा है क्योंकि नॉलेजेबल सोर्सिज बहुत ने, बहुत सारे वो यूट्यूबर्स नूं देखते हैं, बहुत सारिया वीडियोज़ देख के आउंदे ने, उन्होंने कह सकते हैं उनका निचोड़ कढ़ के लैके आउंदे ने। मेरी वीडियो के भी मान लो उन्होंने कोई डाउट होंदा तो बहुत चंगी गल लगती है जो पुछते हैं कि हाँ जी भाजी कि इस चीज़ का डाउट यह चीज़ आए क्यों, असीं किते वेखिया सी, असीं ये चीज़ देखी सी, तो सानू ये चीज़ क्लीयर करो। बहुत सारी नॉलेज जी होंगी है, एक एप्लीकेंट जो है वो इकट्ठी करके लिया तो वो बहुत चंगी गल अगर इकट्ठी करके लिया। सो इस नॉलेज के नाल तुसीं आपदी नॉलेज को इंप्लीमेंट करके आपदी फाइल को खुद ब खुद एक कंसलटेंट के थ्रू उन्होंने स्ट्रोंग कर सकते हो तो जत्तां जो अपने की है वीज़ा सक्सैस रेट जो है वो बढ़ जाए, अपने वीज़ा आने के चांसिस जोड़े होंगे वो बढ़ जाते हैं। सो कवरिंग लैटर के बिहाफ के उत्ते मैं तुहानूं सारिआं नूं यह अपील करनी चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा कि अपनी फाइल के जो भी तुसीं अपना कवरिंग लैटर लाउने हो तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होंदा अपनी फाइल का,
ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, PR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 7707850037 7707850037 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫੈਲਾਵ ਹੈ, ਸਪਰੈਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਨ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਇਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੂਵੇਬਲ ਇਮੂਵੇਬਲ ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੂਵੇਬਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਫੰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ 10 ਲੱਖ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ 8 ਲੱਖ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ $1000 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਆਪਦਾ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ
ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਬ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਾਈਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਸੇਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ITR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ITR ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ 3,70,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 13 ਲੱਖ 14 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 17 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ INR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ
कैप्शन नोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ 3,70,000 ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਐਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੈਸ਼ ਪਾਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਫਾਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤੋ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037 7707850037। ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਪੀਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਥੋਪੀਆ ਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PPR ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੇਫ ਔਰ ਨਾਟ। ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PPR ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ठीक है जी, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੇਫ ਔਰ ਨਾਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਗਰਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਇਥੋਪੀਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜਾਓ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੋਊਗਾ ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ, ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਥੋਪੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਥੋਪੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਥੋਪੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜੋ PCR ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ, ਟਿਕਟ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਉਹ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਵਾਇਆ ਇਥੋਪੀਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਪੀਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾਇਆ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਦੋਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਥੋਪੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਥੋਪੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੀ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਥੋਪੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਥੋਪੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਇਥੋਪੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਥੋਪੀਆ ਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ,
ठीक है जी। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कि ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ कि मेरी जिस दिन मेरी कैनेडा की फ्लाइट ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ दिन भी ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਪੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਗਰਲਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਕ ਥੰਬਨੇਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਈਟ ਓਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ VFS ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਇਆ ਇਥੋਪੀਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਥੋਪੀਆ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਥੋਪੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ PPR ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਪੀਆ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IRCC ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ, ਇਥੋਪੀਆ ਬੈਸਟ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਜੱਤੋ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037, 7707850037।
ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਣ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ।